बंधुगण 23 अगस्ट 2025 शनिवार दिन पड़ुअछि सप्तपुरी अमावास्या। एही दिन आपण आपणक घरर एही गोटे जगार रखि दियंतु एक मुठी लुण। एही उपायटी को किछि विशेष दिन एवं किछि विशेष तिथि करिबा द्वारा यह अधिक फलप्रद होइथाय। आपण माने तो भाबुथिबे जे लुणटी एक साधारण जिनिस, यह किपरि आम जीवन रे चालुथिबा समस्या गुडी को दूर करि परिबो। तेबे बंधुगण आपण माने जानि रखिबा उचित जे प्रत्येक घर मानकर देखा दउथिबा एही लुण, प्रत्येक स्थान रे मिलुथिबा एही लुण अनेक साधारण बोली आपण भाबुथिले मध्य एहा बहुत चमत्कारी अटे। आउ एही लुणर गुण गुड़िक जहाँकि एही लुण को असाधारण बनाई थाए, किंतु एही लुणर व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति विशेष माननकु जणा न थाए। समस्ते जानिछंती जे लुण केवल खाद्यर स्वाद बढ़ाई थाए, किंतु एही लुण ना केवल खाद्यर स्वाद बढ़ाइबारे साहाय्य करिथाए बरं आम जीवन रे चालुथिबा अनेक गुड़िया समस्यार समाधान करिबारे मध्य साहाय्य करिथाए। तेबे बंधुगण सही सबु विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे विस्तार रूप रे जानिबा। मु आज आपण माननकु लुणर किछि एमिति चमत्कारी गुण गुड़िक विषय रे कहिबा पई जाउछि जहा आपणको आपणक जीवन रे अनेक फायदा पहुंचाइबो। तेबे बंधुगण एही वीडियोटी आपणको पई अत्यंत लाभदायक साब्यस्त हेबो, सेथिपई आपण वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। तेबे बंधुगण वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो लुण केवल एक रासायनिक पदार्थ अटे, मात्र जदि आमे आमर हिंदू शास्त्र एवं मुनि ऋषि मानकर कथा हिसाब से देखिबा एही लुण हेउछि समुद्रर बीर्य। आपण माने जानती जे माँ लक्ष्मी हेउछंती समुद्र देवंकर पुत्री बा कन्या। तेबे मु आज आपनकु लुणर किछि एपरि चमत्कारी उपाय गुड़िक विषय रे कहिबा पई जाउछि जहाकू आपण जानि सारिबा परे एवं सही उपाय गुड़िक आपण आपणक जीवन रे व्यवहार करिबा परे आपण आपणक जीवन रे केउठारे भी असफल हेबे नाही। आपण जेउ भी कार्य करिवे सही कार्य रे आपण निश्चय भाव रे सफलता प्राप्त करिवे। एही उपाय गुड़िक आपण निज जीवन रे व्यवहार करिबा द्वारा केबे भी आपणकु धनर अभाव देखा देबो नाही। जदि आपणकर घरे कौनसी व्यक्ति को बीमारी लगी रहुछि, घरे सदा सर्वदा अशांतिर वातावरण सृष्टि हेउछि, प्रत्येक सदस्य मानक मध्यरे मनांतर मतांतर देखा दउछि, आपण ऋण एवं करजर भार रे बुड़ी रहिछंती, चाकरी क्षेत्र रे आपणकु पदोन्नति मिलु नाही, किंबा समस्त स्थान गुड़िक आपणकु समस्यार सम्मुखीन हेबा पई पड़ुछि, तेबे एही उपाय को पालन करबा द्वारा आपण सही समस्त कष्टरू मुक्त होई परिवे। आपणक जीवन रे चालुथिबा सही समस्त समस्या गुड़िक समाधान होई जिवो। बंधुगण आपण माननकु लागु थाई पारे जे लुण एहा एक साधारण जिनिस अटे, मात्र बंधुगण लुण भितर मध्य किछि एपरि चमत्कारी शक्ति गुड़िक रहिछि जहाकु सबु मनुष्य जानि पारि नथांती। जदि आपण एही चमत्कारी शक्ति विषय रे जानि जाउछंती ना, ताहेले आपण आपणक जीवन रे केबे भी धनजनित कौनसी समस्यार सम्मुखीन हेबे नाही। आपण माने जानती जे आमर स्वास्थ्य उपरे लुणर केते गुरुत्वपूर्ण भूमिका गुड़िक रही थाए। जदि आमर खाद्य रे लुणर मात्रा अधिक होई जाए ताहेले मध्य असुविधा होई थाए, एवं जदि आमर खाद्य रे लुणर मात्रा कम होई जाय थाए तेबे मध्य असुविधा होई थाए। एहार अर्थ हेउछि लुण मनुष्य को जीवन देई पारे एवं मनुष्यर जीवन नहीं पारे। तेबे बंधुगण आजिर एही वीडियो रे मु आपनकु लुणर किछि ज्योतिष उपाय गुड़िक सर्वप्रथमे कहिबा पई जाउछि। जेउ ज्योतिष पद्धति गुड़िक बा उपाय गुड़िक जदि आपण आपणक जीवन रे प्रयोग करूछंती ताहेले आपणकु आपणक जीवन रे केबे भी कौनसी प्रकारर कष्टर सामना करिबा पई पड़िबो नाही। बंधुगण आपण माने जानती जे लुण विभिन्न प्रकारर रही थाए, जेमिति कि संधैव लवण, जहाकु मध्य अनेक लोक माने पहाड़िया लुण भाव जानी थांती। तेबे अन्यटी हेउछि सामुद्रिक लुण, जहाकु आमे खाद्य भाव व्यवहार करि थांती बा जेउ लुण समुद्ररू बाहरी थाए। आउ अन्यटी हेउछि कला लुण, जहाकु किछि खाद्य रे स्वाद बढ़ाइबा पई मध्य व्यवहार करा जाय थाए, एवं कला लुण को मध्य केतेक लोक माने बिट्ट लुण बोली मध्य कहि थांती। आउ अन्यटी हेउछि साधारण लुण बा जहाकि सामुद्रिक लुण, जहा वैज्ञानिक पद्धति रे खाइबार व्यवहार योग्य होई थाए, किंतु आमर ज्योतिष शास्त्र रे लुण को चंद्र एवं शुक्रंकर प्रतीक बोली माना जाय थाए।
ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଲୁଣକୁ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିବେ। ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣକୁ କୌଣସି ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ଲୁହାର ଡବାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏପରି ଆପଣ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶନିଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ଲୁହାର ଡବାରେ ଲୁଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋଗ ଏବଂ ଶୋକ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ବନିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଲୁଣକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଏହା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଲୁଣକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି କାଚର ଡବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲୁଣକୁ କୌଣସି କାଚର ଡବାରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଲୁଣର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଉପରେ କେବେ ବି ପଡ଼ିନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଋଣ ବଢ଼ାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଘରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଲୁଣ ନେବା ପରେ ଲୁଣର ହାତକୁ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୋଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ତାହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଲୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରି ତାକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଜଳରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ କୌଣସି ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଲୁଣ ତୋଳିବା ପରେ ଆପଣ ହାତକୁ ଯାଇ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୁଣର ହାତକୁ ଆପଣ ନିଜର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭୁଲ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୁଲଟି କରିବା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି କେବେ ବି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଣ ମାଗେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ସିଧାସଳଖ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତକୁ ଲୁଣ ବଢ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏପରି ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ତାହା ଖରାପ ହେବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ କରି ସେହି ପାଣିରେ ଆପଣ ନିଜର ଘରକୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କେବଳ ଗୁରୁବାର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତେବେ ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେହି ନା କେହି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଦରୁ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେବଳ ଗୁରୁବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଲିପାପୋଛା ଲଗାଇଦେବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘର ପବିତ୍ର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ବାଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଫିଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କିଛି ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ପାଣିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇ କରି ସେହି ଗ୍ଲାସଟିକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନୈಋତ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ଆମର ବାଥରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ନେଇକରି ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଗୃହରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର ବାଥରୁମ। ଆମେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେହି ବାଥରୁମ ସହିତ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେମାନେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ମଧ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମରେ ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବାଥରୁମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଘରେ ଥିବା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନଜର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ଲୁଣ ନେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗିଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀର ଚାରିପାଖରେ ଆପଣ 7 ଥର ଘୁରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣକୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଏହି ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ଆପଣ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହୃଦୟରେ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ରହୁ। ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।